Audible to you? Yes, ma'am. This call is now being recorded. Okay. Let us see today's topic. In previously, we have discussed about different types of, different operations that can be performed on data structures. Today, I am going to discuss about ADT, abstract data type. Abstract data type. In previous class, just I have introduced what is ADT. With an example, just I have introduced what is ADT. Can anyone answer what is ADT? Data plus Can anyone operations answer is what is called ADT? ADT. Data plus operation under one name. Who is that? What's your roll number? 41 ma'am. Who answered the question? What's your roll number? 58 ma'am. No, ఎవరండి ఆన్సర్ చేసింది? Let me know. 41. 30 Mahesh, ma'am. 58. Mahesh? Mahesh? What Ma'am, is ADT? ma'am. Data plus What operations, is ma'am. ADT? Data plus Under a operations. name. Yes, yes. Okay, okay. Very good. See, ADT is nothing but data plus operations Operations. under a name. Under a name. Under a name. Okay, okay. Mute yourself. Okay, mute it. Please don't create any disturbances. Okay. Now, ADT is nothing but data plus operations under a name. For example, let us take array ADT. Array ADT. So, array ADT means this is an array. Just array ADT. This is an array. I'm taking elements like 10, 20, 30, whatever the elements you can take. So, this is nothing but data of array. This is considered as a data of array. Data of array. Okay. Next, operations. Array ADT is nothing but data plus operations. Data plus operations. Under a name. What is that name? Array. Now, this is what data is. Operations. What are the operations on array? Insert. Insert, delete. Insert, delete. Yes, delete. Answer. Okay, okay. Very good. Insert and delete. So insert, what insert function will do? It will insert an element into the array. Delete, what delete function will do? It will remove an element from the array. This is what array ADT is. In that way, there are stack ADT. Push pop. Stack ADT. Ah, yes, very good. Stack ADT. It's nothing Push but pop. data of stack. Yes, data of stack and operations. What are the operations of stack? Push pop. Yes, what is meant by Push push? pop. What is meant by push? Push Insert. means insert. Yes, Insert. insert. Pop Push means means Pop. nothing but delete. pop is delete, ma'am. Yes, very good. Delete. Push operation is going to insert an element into the stack, and pop operation is going to delete an element from the stack. This is the diagrammatic representation. Like this. Okay. So stack ADT. In that way, Q ADT. Let us take Q ADT. Q. These are all data structures. MQDQ. Okay. Q ADT. Data of Q plus operations. What are the operations of Q? NQDQ. Yes, very Q, D, Q. NQ DQ. DQ. What NQ operation will do? It will insert element into the queue. Delete operation will delete an element from the queue. Now data of the queue. Queue will be in this form. Front and rear end. Okay, this is what data of the queue is. This is what data of the queue. And these are the operations. Languages like C programming. Take C programming. If you want to insert an element into array, you need to write code for insert. Okay, insert an element. You need to write code for this. For delete, you need to write code for this. Delete an element. You need to write code for this. But coming to the languages like, see, in C programming, if you want to perform some operations on array, if you want to perform some operations on stack,
if you want to perform some operations of Q like that, you need to write code. Okay, for insert function, you need to write some piece of code, some set of statements inside this insert function. Next, a delete function, you need to write some set of code. Okay, some set of instructions you need to write. But coming to some of the languages like Java, Python, so on, there are some predefined functions. ADT, take array ADT, take array ADT. Apart from C language, Java like Python, you no need to write code for insert. If you want to insert an element, you no need to write code. Okay, for if you want to delete an element from the array, you no need to write code. Already there are predefined functions. Okay, ఈ functions అనేవి మీరు మళ్ళా కోడ్ రాయవసరం లేదు. ఓకే, సి లాంగ్వేజ్ లోకి వచ్చేసరికి you need to write the code. There is no array identity. Okay, coming to C languages. Coming to Java, Python, మీరు ఈ array లోకి ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే you can directly use these functions. మీరు మళ్ళీ ఈ functions కి కోడ్ రాయవసరం లేదు. ఓకేనా? So this is called array ADT. Now see here, if you want to use this insert function, okay, ఈ insert function ని యూజ్ చేసుకొని మీరు array లోకి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే you can easily use this insert function. ఈ insert function ni you can easily use it, but you're not concerned with how it is implemented. ఓకే, మీకు లోపల ఏ కోడ్, వాట్ ఆర్ ది సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ లో సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటివి మీకు అవసరం లేదు. యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కన్సర్న్డ్ విత్ ఇట్. మీకు ఏం కావాలి, జస్ట్ వాట్ ఈస్ ది సింటాక్స్ ఆఫ్ ఇన్సర్ట్. ఓకేనా? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ array ADT. మీరు array లోకి ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. సి లాంగ్వేజ్ లో అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ కి కోడ్ రాయాలి, డిలీట్ ఫంక్షన్ కి మీరే కోడ్ రాయాలి. కానీ కమింగ్ టు జావా అండ్ పైథాన్, సో ఆన్ లైక్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ లోకి అయితే మీకు డైరెక్ట్ గా ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఇన్సర్ట్ చేసేయచ్చు. ఈజీగా మీరు array లోకి ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేసేయచ్చు, array లోంచి ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకని? దిస్ ఇస్ ప్రీ డిఫైన్డ్, మీరు రాయాల్సిన లేదు. ఓకే, అండర్ ఏ నేమ్. ఓకే, under a name is nothing but array ADT is nothing but insert delete. So as a programmer or as a user, మీకు ఏం కావాలి, జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఇన్సర్ట్. ఈ ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి అది మాత్రం తెలుసుకుంటే చాలు. ఓకే, యు ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ హౌ దిస్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్. మీకు ప్రీ డిఫైన్డ్ గా ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి మీకు ఏం కావాలి, ఈ సింటాక్స్ మాత్రమే కావాలి, దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి మాత్రమే తెలిస్తే చాలు. యు ఆర్ నాట్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ది ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటివి అవన్నీ మీకు అనవసరం లేదు. ఓకే, సో హియర్ there is a concept, you are getting a concept called data abstraction. మీకు ఇక్కడ ఏం కాన్సెప్ట్ మీకు వస్తుంది, data abstractions. Data abstraction. Here a concept called data abstraction. You are getting a concept called data abstraction అంటే showing necessary details. మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ మాత్రమే చూపిస్తూ hiding all implementation details. Once again see, చూడండి, మీరు ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే మీకు సింటాక్స్ తెలిస్తే చాలు. మీకు సింటాక్స్ తెలిస్తే యూజ్ చేసుకుంటారు. ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్సర్ట్ అన్ ఎలిమెంట్, మీరు కోడ్ రాయవసరం లేదు. ఓకే, హియర్ ఏ కాన్సెప్ట్, యు ఆర్ గెటింగ్ ఏ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఇస్ దట్ కాన్సెప్ట్? డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే హైడింగ్ ఆల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్. ఈ ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ లోని కోడ్ మొత్తాన్ని హైడ్ చేస్తుంది. మీకు ఏది మాత్రమే చూపిస్తుంది, ఓన్లీ నెసెసరీ డీటెయిల్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే అర్థమైందా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? అమ్మా, అర్థమైందండి? Yes, ma'am. ఓకే, అంటే అన్ని డీటెయిల్స్ ని హైడ్ చేసేస్తుంది.
మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ మాత్రమే ఇట్ విల్ షో ఇట్. దిస్ ఇస్ వాట్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. సి యాజ్ ఎ యూజర్ ఆర్ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్ యు ఆర్ నాట్ కన్సర్న్డ్ విత్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఈ ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ లోపల కోడ్ ఎలా ఉంటుందో మీకు అనవసరం. యు ఆర్ కన్సర్న్డ్ విత్ ఓన్లీ షోయింగ్ నెసెసరీ డీటెయిల్స్. అంటే దీని డీటెయిల్స్, సింటాక్స్ ఏంటి, ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి, అది ఒక్కటి మాత్రమే తెలిస్తే చాలు. దిస్ ఇస్ వాట్ అరే ADT. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us take another function, predefined function చూద్దాం. printf predefined function ఉంది. ఓకే, you can write hello. మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి? what will be the output? Hello. printf inside parenthesis we have Hello, used inside double quotes hello. ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. yes, hello will be printed. ఎలా చెప్తున్నారు hello will be printed? how you are saying? Brackets లో ఉంది కదా మ్యామ్. Input hello ఇచ్చాం. ఇన్పుట్ ఏంటండి? see printf function it is an output function. ఓకేనా, ఇది output function which is used to print the string whatever you have specified in double quotes. ఈ printf function లో డబుల్ కోట్స్ లోపల మీరు ఏదైతే స్ట్రింగ్ స్పెసిఫై చేశారో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఓకే, నౌ see this printf function is a predefined function. it is a predefined function. ఓకే, ఇది predefined function. మీకు సింటాక్స్ ఒకటి మాత్రం తెలిస్తే చాలు. ఓకే, నౌ see if you want to use this printf function you need to include stdio.h మీరు ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఎందుకని? బికాస్ all the code associated with this printf function is present in this file. ఈ stdio.h ఫైల్ లో ఈ printf ఫంక్షన్ యొక్క కోడ్ ఆర్ ప్రోటోటైప్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ ఫైల్. ఇది ఈ printf ఫంక్షన్ కి దేర్ విల్ బి సమ్ కోడ్. మీరు ఆ కోడ్ ని యూజ్ చేయడం లేదు, జస్ట్ యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ printf ఫంక్షన్. మీకు దీని యొక్క సింటాక్స్ తెలిస్తే చాలు. యు ఆర్ నాట్ బోదర్డ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఇన్సైడ్ stdio.h లో ఈ printf యొక్క కోడ్ ఏముందో మీకు అనవసరం. జస్ట్ మీరు ఈ printf ఫంక్షన్ ఏంటి, ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ అది తెలుసుకుంటే చాలు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ వాట్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. హైడింగ్ ఆల్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్. ఈ printf ఫంక్షన్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్ అన్ని stdio.h హెడర్ ఫైల్ లో ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో చూడండి మీరు ప్రింట్ చేయాలి అన్న దెర్ ఈస్ సమ్ కోడ్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఆ కోడ్ ఎక్కడ ఉంది? stdio.h. ఆల్ ది ప్రోటోటైప్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ stdio.h హెడర్ ఫైల్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారో all the code associated with this will be included into your program. All the prototypes of printf function will be included in your program. మీరు మళ్ళా ఈ printf function కి మీరు కోడ్ రాయవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ printf ఫంక్షన్? ప్రింట్ చేయడానికి మీరు printf ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ ఎట్లా ప్రింట్ చేయాలో కూడా దేర్ విల్ బి సమ్ కోడ్. ఈ printf ఫంక్షన్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్ there is some set of instructions. ఓకే, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ గా రన్ అవుతేనే దెన్ దిస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకేనా, మీరు కోడ్ రాయడం లేదు. ఈ printf ఫంక్షన్ కి సపరేట్ కోడ్ రాయడం లేదు. ఓకే, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ printf ఫంక్షన్. యూజింగ్ దిస్ printf ఫంక్షన్ యు ఆర్ ప్రింటింగ్ సంథింగ్. హలో మీరు ప్రింట్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ ఇంటర్నల్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఈ printf ఫంక్షన్ కి సపరేట్ కోడ్ ఉంది. ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే దిస్ హలో విల్ బి ప్రింటెడ్. ఓకే, దీని యొక్క ప్రోటోటైప్స్ అన్ని ఎక్కడున్నాయి? stdio.h హెడర్ ఫైల్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్ హెడర్ ఫైల్, మీ ప్రోగ్రామ్ లో include stdio.h ని మీరు ఇంక్లూడ్ చేయకపోతే దేర్ విల్ బి ఎర్రర్. మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకని అంటే ఈ printf ఫంక్షన్ యొక్క ప్రోటోటైప్స్ అన్ని stdio.h హెడర్ ఫైల్ లో ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఈ printf లోని కోడ్ మొత్తాన్ని మీకు చూపించడం లేదు కదా. ఆ కోడ్ మొత్తం ఎక్కడ ఉంది? stdio.h హెడర్ ఫైల్ లో ఉంది. సో
as a programmer or as a user, you are concerned with how to use the function. ఈ printf function ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ది printf function, అది మాత్రం తెలిస్తే చాలు. యు ఆర్ నాట్ కన్సర్న్ విత్ ఈ printf ఫంక్షన్ యొక్క కోడ్ ఏంటి, stdio.h హెడర్ ఫైల్ లో ఏమున్నాయి అవన్నీ మీకు అనవసరం. అవన్నీ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్, ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఇస్ హిడెన్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ వాట్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే హైడింగ్ ఆల్ ఇన్నర్ డీటెయిల్స్. ఇన్నర్ డీటెయిల్స్ అన్ని హైడ్ చేస్తూ మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ షో చేయడాన్ని ఏమంటారు అంటే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్? అమ్మా అర్థమైందా? డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అర్థమైందా? Yes, ma'am. ఓకే, నౌ లెట్ us see ADT మోడల్ చూద్దాం. ADT మోడల్, లెట్ us see వాట్ ఈస్ ADT మోడల్. మీకు ADT అంటే ఏంటో అర్థమైంది, డేటా ప్లస్ ఆపరేషన్స్. అంటే ఆపరేషన్స్ మీరు యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. సారీ, ఆపరేషన్స్ చూడండి, ఆపరేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్స్ లైక్ ఇన్సర్ట్, డిలీట్, పాప్, పుష్, ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్. మీరు సి లాంగ్వేజ్ లో అయితే మీరు ఆ ఫంక్షన్స్ కి కోడ్ మీరే రాయాలి. కానీ జావా, పైథాన్ అలాంటి లాంగ్వేజెస్ లో మీరు ఆ కోడ్ రాయవసరం లేదు. సింటాక్స్ జస్ట్ printf ఫంక్షన్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నారో అలాగే ఇన్సర్ట్, డిలీట్ కి మీరు కోడ్ రాయకుండానే జస్ట్ యూజ్ ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్. ఇన్సర్ట్ కదా, కోడ్ రాయవసరం లేదు, జస్ట్ యూజ్ సింటాక్స్ తెలిస్తే చాలు, అది యూజ్ చేసుకుంటే చాలు. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ ADT మోడల్ ఏంటో చూద్దాం. let us see it. Let us see what is ADT model. Okay, see here, this is a ADT model. First see, this is your application program. Application of program is nothing but the program which you have written. Okay, which you have written. మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్, మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఏమంటారు అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్. ది ప్రోగ్రామ్ విచ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇస్ కాల్డ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్. ఐదర్ ఇట్ మే బి a C language, C++, Java, any language. Now see whatever the data you are giving, మీరు ఇన్పుట్ గా ఏదో డేటా ఇస్తారు కదా. ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ విల్ టేక్ సమ్ ఇన్పుట్. ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా it will take some input and it will produce some output. ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది and it will produce an output. Okay na? Now when you are giving input, that input must be stored in computer's memory. Okay na? మీరు ఇన్పుట్ ఇచ్చిన వెంటనే అది ప్రాసెస్ చేసి అవుట్పుట్ ఇవ్వదు. ఏం చేస్తుంది? after giving input, okay, after giving input, this input is stored in computer's memory. So to store this input in computer's memory, you are going to use like data structures like arrays, stacks, queues, linked list, trees, graphs. Okay, these are the data structures available. మీరు ఈ డేటాని కంప్యూటర్స్ మెమరీలో స్టోర్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ సమ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఐదర్ ఇట్ మే బి array. Okay, see, either it may be a array, either it may be a stack, either it may be a queue, either it may be a linked list, either it may be a ఏదైనా యూజ్ చేయండి. డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ అయినా యూజ్ చేయండి. ఓకే, నౌ సీ దిస్ డయాగ్రామ్. యూ హ్యావ్ గివెన్ an input. మీరు ఇన్పుట్ ఇచ్చారండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ కి మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. యూ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చారు. This input data is stored in computer's memory. Either it may be a array or linked list, whatever it may be, the data is stored. Computers memory లో డేటా అనేది స్టోర్ అయింది. ఇప్పుడు see your program, మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ కెనాట్ యాక్సెస్. ఇక్కడ చూడండి, డైరెక్ట్ గా అది యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. ఓకే, see here, మీరు ఇచ్చిన డేటా మొత్తం కంప్యూటర్స్ మెమరీలో ఉందండి, కంప్యూటర్స్ మెమరీలో స్టోర్ అయింది.
your program cannot directly directly fetch the data or directly process the data. Okay na, direct ga adi your program, మీ program direct గా cannot access the data in the memory. మరి ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోగలరు? See here, there are functions. See, there are two types of functions. ఇవి చూడండి, public functions, private functions. Public functions, private functions. మా private functions, see, these private functions are not accessible by the program. మీ program చూడండి, మీ program, your program cannot access the data directly. కంప్యూటర్స్ మెమరీలో స్టోర్ అయిన డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. ఏది? ప్రైవేట్ ఫంక్షన్స్. ప్రైవేట్ ఫంక్షన్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోలేదు అండ్ మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ కెనాట్ యాక్సెస్ ది డేటా ఇన్సైడ్ మెమరీ. ఓకే, మరి ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోగలరు? లెట్ us see it once again. See, మ్యామ్ కెనాట్ యాక్సెస్. ఏంటండి? మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. హూ ఇస్ దట్? బ్రేక్ అవుతుందా? మరి ఎప్పటి నుంచి అండి? ఇస్ ఇట్ ఓకే నౌ? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, చూడండి, యువర్ ప్రోగ్రామ్ కెనాట్ యాక్సెస్ డేటా. ఈ డేటాని మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కెనాట్ యాక్సెస్. నెక్స్ట్, యువర్ ప్రోగ్రామ్ కెనాట్ యాక్సెస్ ప్రైవేట్ ఫంక్షన్స్. ఈ ప్రైవేట్ ఫంక్షన్స్ ని యువర్ ప్రోగ్రామ్ కెనాట్ యాక్సెస్. ఓకే, ఇట్ కెనాట్ యాక్సెస్. నౌ మరి ఈ డేటాని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు? let us see how this data your program can access this data. Let us see it. Public functions. See, this public functions can access the data. ఈ data ni public function can access the data and this public function can access private function. Okay, ఈ public functions అనేవి this public functions can access the data. ఓకే, డేటా అనేది డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేసుకుని మెమరీలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ కెనాట్ యాక్సెస్ ది డేటా. ఇది డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. ఓన్లీ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ కెన్ యాక్సెస్ ది డేటా అండ్ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ కెన్ యాక్సెస్ ప్రైవేట్ ఫంక్షన్స్. మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఇట్ కెనాట్ యాక్సెస్ ప్రైవేట్ ఫంక్షన్. ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. ఓకే, only public functions can access. See, only public functions can access the data and only public functions can access the private functions. Now your program can access these public functions. Okay na, మీ ప్రోగ్రామ్ ఈ డేటాని యూజ్ చేసుకోవాలన్నా if the program wants to access this data, if program wants to access this private function, only it is possible by using public functions. ఈ public functions ద్వారానే it can access. your program can access only public functions. మరి మీ ప్రోగ్రామ్ డేటాను ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది? త్రూ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్. పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ కెన్ యాక్సెస్. చూడండి, పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ కెన్ యాక్సెస్ ది డేటా, పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ డేటా. సో ఈ డేటాని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే దిస్ ప్రోగ్రామ్ మస్ట్ యూజ్ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, ఈ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ ద్వారానే యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ది డేటా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు నౌ? మా అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. దాకా అర్థమైందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, మీ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్ గా డేటా అనేది యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. ఓన్లీ త్రూ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ ది డేటా. నౌ సి, ఇఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ వాంట్స్ టు యాక్సెస్ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్, మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఈ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఓన్లీ ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ ఇంటర్ఫేస్. ఈ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారానే యువర్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ యాక్సెస్ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్. ఫర్ let us take an example. See, there is a printf function, right? Printf function.
See, if you want to use this printf function, what is the header file you are going to include? మా ఏ header file include చేయాలండి? stdio.h. Ash include Ash, stdio.h. stdio.h. Okay, yes, very good. See, if you want to use this function, let us think this is a public function, something like that. Just an example. If you, who is that? Okay, if you want to use this function, you need to include a header file called stdio.h. Ash include stdio.h. Now, ఈ ఫంక్షన్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఈ stdio.h హెడర్ ఫైల్ ని యూ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. నౌ దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. దిస్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. Through this interface only, one second. Through this interface only, your program can access printf function. Okay, మీ ప్రోగ్రామ్ printf function access చేసుకోవాలి అంటే ఏది ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ? Ash include stdio.h is considered as an interface. Through interface only you can access these functions. అర్థమైందండి? ఇంటర్ఫేస్ అంటే అర్థమైందా? మా ఇంటర్ఫేస్ అంటే అర్థమైందా? Yes, ma'am. మహేష్ బాబు, మహేష్ వింటున్నారా? మ్యామ్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? ఏది ఎక్కడ నుంచి చెప్పాలి? ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర నుంచి. ఇంటర్ఫేస్. ఓకే ఓకే ఓకే, జస్ట్ వెయిట్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ పార్ట్. ఈ పార్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ పార్ట్. See here, if your program wants to access functions, okay, ఈ functions ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే see here there is an interface. మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఈ ఫంక్షన్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే అబ్జర్వ్ హియర్, డైరెక్ట్ గా అది యాక్సెస్ చేసుకోవట్లేదు. డైరెక్ట్ గా అది యాక్సెస్ చేసుకోవడం లేదు. there is an interface. Through this interface only it is going to access the functions. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. printf ఫంక్షన్ ఉందండి. printf. మరి మీ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు printf ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. printf సంథింగ్ హలో సంథింగ్ యు ఆర్ ప్రింటింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ ఫంక్షన్, you need to include a header file called stdio.h. అనే ఫైల్ ని మీరు ఇంక్లూడ్ చేస్తేనే ఈ printf ఫంక్షన్ విల్ వర్క్. సో ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటిది? మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఇది డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోలేకపోతుంది. ఎందుకని? దీని యొక్క ప్రోటోటైప్స్ అన్ని ఎక్కడున్నాయి? stdio.h హెడర్ ఫైల్ లో ఉన్నాయి. ది కోడ్ రిలేటెడ్ టు printf ఫంక్షన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ stdio.h హెడర్ ఫైల్. అంటే printf ఫంక్షన్ ని మీ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా యూ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ stdio.h. నౌ దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇది ఇంటర్ఫేస్. Through this interface only you are accessing printf. You are going to use printf function. మా అర్థమైందండి వై ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఎందుకుంది? అర్థమైందా? 62 Yes ma'am. అర్థమైందా? ఇంటర్ఫేస్ అంటే Yes ma'am. ఫంక్షన్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ గా అది యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. ఎగ్జాంపుల్ printf చెప్పాను. అక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటిది? ash include stdio.h. అది ఇంటర్ఫేస్. దాని ద్వారానే printf ఫంక్షన్ ని మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఈ మోడల్ అర్థమైందండి? ADT మోడల్ అర్థమైందా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? Yes ma'am. My voice is breaking. మా అర్థమైందా? అందరికీ అర్థమైందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓన్లీ ఫ్యూ మెంబర్స్ ఆర్ రెస్పాండింగ్. Yes ma'am. My data ni who can access this data? Can anyone answer? Public functions. Public function can access and private function also can access. Okay, very good. Ma who can access private functions? ఈ private functions never access చేసుకోగలరు? Public function. Very good. Only public functions can access it. Very good. Now, how can your program access public functions? Interface. Through Only interface. through Through interface. interface. Only through interface. Very good. Okay. My points రాస్తే చాలండి. See, in examination, if they asked about
explain about ADT and draw the ADT model. మీరు ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ADT రాయండి. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ADT అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్. నేను ఇందాక ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. అండ్ దెన్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వై పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాయి, వై ప్రైవేట్ ఫంక్షన్స్, వై యువర్ ప్రోగ్రామ్ కెనాట్ యాక్సెస్ డేటా. డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోలేదు, ఓన్లీ త్రూ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ ద్వారానే యాక్సెస్ చేసుకోగలదు. అండ్ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ కెన్ యాక్సెస్ డేటా డైరెక్ట్లీ, పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ కెన్ యాక్సెస్ ప్రైవేట్ ఫంక్షన్స్ డైరెక్ట్లీ. ఇలా పాయింట్ వైజ్ మీరు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ పాయింట్ వైజ్. అండ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ యాక్సెస్ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్. అలాగా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా, ఎగ్జాంపుల్ printf ఫంక్షన్ చెప్పానండి. హియర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ stdio.h. హియర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ stdio.h. అలా ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. దట్స్ ఆల్. ఓకే, ADT మోడల్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. మా 56 ప్లీజ్ మ్యూట్. మా 56 మ్యూట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. So time 3:25. Okay, let us see next topic. Algorithm. See, if you want to solve a problem in computer, మీరు కంప్యూటర్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే how can you solve a problem in computer? Can anyone answer my question? How to solve a problem in computer? మా కంప్యూటర్ లో ఎలా సాల్వ్ చేయాలండి? కోడింగ్ చేయాలి. Yes, by writing the program and executing it, you will get the output. So before writing the program, ఈ program రాయక ముందు, for a good programmer, if you are a good programmer, you need to develop an algorithm. మీరు ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్ గా కోడ్ చేయక ముందు you need to develop an algorithm. Algorithm is nothing but it contains step-by-step procedure how to solve a problem. ఒక ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అల్గరిథం. ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఓకే, ఎలా ఎండ్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ అల్గరిథం లో ఉంటుంది. సో మీరు కంప్యూటర్ లో ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలి అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయక ముందు వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ, you need to develop an algorithm and then according to the algorithm you need to write the program. Okay, according to the algorithm you need to write the program and then you need to execute it and then you will get the output. This is how you can solve the problem. Now let us see algorithm. It is a step-by-step procedure to solve a problem. Okay, now let us see what are the characteristics. What are the characteristics of algorithm? First one is input. See, for example, take addition problem తీసుకుందాం. First you will declare a comma b, తర్వాత you will write some set of statements, then c equal to a plus b రాస్తారు. నెక్స్ట్ print c something statements you will write. ఇక్కడ చూడండి, see, every algorithm must have initial inputs. Initial, ఇక్కడ 2 points you need to note. Okay, input అంటే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి ఇన్పుట్ వస్తుంది. without providing input, output will not get, you won't get any output. For every algorithm, for every program you need to give some inputs. మీరు ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇవ్వాలి. First initial inputs, let us take a equal to 0, b equal to 0. These are called initial inputs. వీటిని initial inputs అంటారు. For every algorithm should have initial inputs and you need to give these inputs externally. Externally అంటే through keyboard. మీరు కీబోర్డ్ ద్వారా BOARD, right? సో మీరు కీబోర్డ్ ద్వారా ఎక్స్టర్నల్ గా మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి. మీరు డైరెక్ట్ గా a ఈక్వల్ టు 2, b ఈక్వల్ టు 2, c ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b అలా డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకూడదు. ఓకే,
సి మీరు A ఈక్వల్ టు 2 B ఈక్వల్ టు 3 అలా ఇస్తున్నారు అంటే ఓన్లీ 2 and 3 కి మాత్రమే మీరు ఎడిషన్ పెర్ఫామ్ చేయగలరు. బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ వాట్ ఎవర్ ది ఇన్పుట్ యు ఆర్ గివింగ్, మీరు ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా సరే ఆ ఇన్పుట్ కి ఎడిషన్ పెర్ఫామ్ అయ్యి దేర్ మస్ట్ బి సమ్ అవుట్పుట్. ఓకేనా, అంటే దేర్ మస్ట్ బి ఇనిషియల్ ఇన్పుట్స్ లైక్ A ఈక్వల్ టు 0 B ఈక్వల్ టు 0 మీరు ఇనిషియల్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్లీ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్పుట్స్, అంటే త్రూ కీబోర్డ్ ద్వారా మీరు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, యూ నీడ్ టు రైట్ అన్ అల్గరిథమ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ every input must have initial values and you need to provide these inputs through keyboard. Okay, have you understood the input characteristics? అర్థమైందండి input characteristic? మా ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అర్థమైందా? ఈ 2 పాయింట్స్ అర్థమైనయా? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? మా అర్థమైందా లేదా? Yes, ma'am. Understand. Okay, only one member is responding. What about remaining members? Yes, ma'am. Okay, Mahesh, next. Yes, మా ma'am. మిగతా వాళ్ళందరూ నిద్రపోతున్నారండి. Yes, ma'am. హర్షిత్ బర్త్డే మ్యామ్, విష్ చేస్తున్నారు మ్యామ్ అందరూ. హ్యాపీ బర్త్డే హర్షిత్ బర్త్డే మ్యామ్, టుడే విష్ చేస్తున్నారు మ్యామ్. enough. Okay, విష్ these చేయండి two- మ్యామ్ మీరు కూడా. Mahesh, keep your keep హ్యాపీ బర్త్డే ఓకే మ్యామ్ అన్మ్యూట్. enough. Okay, keep in mind these 2 points, initial inputs and you need to give inputs externally through keyboard ద్వారా మీరు inputs అనేవి ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ output. See, let us take an example. A plus B, sorry, you need to find average of 2 numbers. Average of 2 numbers. You need to find average of 2 numbers. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? average ఈక్వల్ టు A plus B by 2. This is how you are going to perform, right? Now see here, every algorithm, every program must produce intermediate results. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ A plus B, A and B are యాడ్ చేసిన తర్వాత ది రిజల్ట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2. అంతే కదా, అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమొస్తుంది? ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్. మీకు డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ రావడం లేదు. ఫస్ట్ A is added with B, A plus B, and then you are dividing the result by 2. అంటే every program, every algorithm must produce intermediate results and it must produce an output, final output it must produce, and also it must produce some intermediate results. Okay, ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అవుట్పుట్ అంటే ఎవ్రీ అల్గరిథం మస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, A plus B by 2. ఫస్ట్ A plus B must be summed. ఓకే, మీకు ముందు A plus B వచ్చిన తర్వాత రిజల్ట్ తో సమ్ డివైడెడ్ బై 2. సమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ A plus B. ముందు A plus B జరిగిన తర్వాత యు ఆర్ డివైడింగ్ ది రిజల్ట్ బై 2. అంటే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. డెఫినెట్లీ దేర్ మస్ట్ బి ఏ ఫైనల్ అవుట్పుట్, ఫైనల్ యావరేజ్ రిజల్ట్ అనేది మీకు వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ 2 పాయింట్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు నోట్. మా అర్థమైందా అవుట్పుట్? హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్ ది అవుట్పుట్? Yes, ma'am. ఓకే, డెఫినెట్నెస్. See, definiteness means, see, whatever the statement you are writing, it must be very clear, meaningful. It must be meaningful. మీరు ఏ స్టేట్మెంట్ రాసినా in an algorithm or in a program, whatever the statement you are writing, for example చూడండి, you want to add 2 numbers. C equal to A $B. Is it right? మరి మీరు యాడ్ చేయాలండి. ఈ స్టేట్మెంట్ చూడండి, C ఈక్వల్ టు A $B. ఇస్ ఇట్ రైట్? కరెక్టేనా ఇది? No, ma'am. నో, ఇది కరెక్ట్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ వన్. మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేస్తున్నారంటే ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ది అల్గరిథం, మీరు అల్గరిథం రాసే ప్రతి స్టేట్మెంట్ కూడా ఇట్ మస్ట్ బి వెరీ క్లియర్ అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి మీనింగ్ఫుల్.
మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నారంటే స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉండాలి? C ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B, అంతేగాని ఇట్స్ నాట్ $A ఇట్లా ఉండకూడదు కదా. దిస్ నాట్ మీనింగ్ఫుల్ వన్. సో ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఇన్ అన్ అల్గరిథం మస్ట్ బి మీనింగ్ఫుల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ డెఫినెట్నెస్ మీన్స్. See, in examination you need to explain with an example. మీకు నోట్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండవండి సమ్టైమ్స్. దీనికి వీటన్నిటికి there is no examples, but in examination just explain with an example if you want to score good marks. Okay, next, definiteness completed. Next, finiteness. See, you have written some algorithm. మీరు algorithm రాసారండి, step 1, step 2, step 3, step 4, so on, step 6, something you have written. These are the statements. This is an algorithm. Okay, algorithm rasaru. See, when you see what is an algorithm, it is a step by step procedure to solve a problem. Now you are solving a problem using this algorithm. ఈ algorithm యూస్ చేసుకొని స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? You are solving a problem. Now step 1, తర్వాత step 2, next step 3, next step 4, next step 5. అలాగా మీరు స్టెప్స్ యూస్ చేసుకొని యు ఆర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లం. వెన్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లం ఆఫ్టర్ స్టెప్ 6, చూడండి, ఆఫ్టర్ స్టెప్ 6 యువర్ అల్గరిథం మస్ట్ స్టాప్. అంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ రిజల్ట్. మీకు ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ అనేది రావాలి. ఓకేనా? మీరు ఒక అల్గరిథం డెవలప్ చేశారండి, దేర్ ఆర్ 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. మీరు 1 by 1 సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. యు ఆర్ యూజింగ్ ఈచ్ స్టెప్, స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4, అలా ప్రతి స్టెప్ యూజ్ చేసుకొని మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నారు. మీరు స్టెప్ 6 కి వచ్చేసరికి డెఫినెట్ గా యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇట్ అండ్ రిజల్ట్ మస్ట్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. డెఫినెట్ గా మీ అల్గరిథం అనేది స్టాప్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ రిజల్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. అంతేగాని మీరు అక్కడ స్టాప్ అవ్వకుండా మీరు అలాగా కంటిన్యూ అవుతూ ఉండకూడదు. డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ సమ్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్, కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ తర్వాత మీ అల్గరిథం, మీరు డెవలప్ చేసిన అల్గరిథం డెఫినెట్లీ ఇట్ మస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఎ రిజల్ట్ అండ్ అల్గరిథం మస్ట్ బి స్టాప్డ్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఫైనైట్నెస్. ఫైనైట్నెస్ అంటే ఆఫ్టర్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్, కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ తర్వాత, after some number of steps your algorithm must be stopped. మీరు అలా చేస్తూనే ఉండకూడదు. అలా ఉంది అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ బెస్ట్ అల్గరిథం. అర్థమైందా అండి? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఫైనైట్నెస్ మీన్స్? మా ఫైనైట్నెస్ అంటే అర్థమైందా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. See, in the next class I will ask the questions. ADT ante enti, what is the model, I will ask, and also I will ask all these characteristics. You need to answer, otherwise I will put as absent, your wish. మీరు చదవండి. ఆల్రెడీ నేను నోట్స్ పోస్ట్ చేశాను అండ్ ఆల్రెడీ పీపీటీ పోస్ట్ చేశాను, సిలబస్ కూడా పోస్ట్ చేశాను. జస్ట్ గో త్రూ ది నోట్స్ అండ్ పీపీటీ. నోట్స్ రిఫర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో పీపీటీ ఆల్సో జస్ట్ రిఫర్ ఇట్. నెక్స్ట్, ఫైనైట్నెస్. Sorry, effectiveness. See, effectiveness means the algorithm which you have developed must be basic and it must be very simple. అంతేగాని it should not be complex. ఓకే, మీకు అర్థం కాని విధంగా ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి బేసిక్ అండ్ సింపుల్. మీరు ఒక అల్గరిథం డెవలప్ చేశారు అంటే చాలా మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలగాలి. బై ఫాలోయింగ్ దోస్ స్టెప్స్ యూ షుడ్ బి వెరీ ఈజీ టు సాల్వ్ దోస్ to solve those problem. ఓకే, ఆ అల్గరిథం యూజ్ చేసుకొని మీరు ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలి అంటే ది అల్గరిథం విచ్ యూ హ్యావ్ డెవలప్డ్ మస్ట్ బి వెరీ బేసిక్ ఆర్ ఇట్ మస్ట్ బి వెరీ సింపుల్. చాలా సింపుల్ గా ఉండాలి, అంతేగాని ఇట్ షుడ్ నాట్ బి వెరీ కాంప్లెక్స్. మీరు సాల్వ్ చేయని విధంగా ఉండకూడదు. Okay, this is what effectiveness means. Okay, these are the 2 points you need to keep in mind. Effectiveness means your algorithm must be simple and basic. It should not be complex. Adhainda? Okay, Yes, did you ma'am. understand the characteristics? Yes, ma'am. Okay, very good.
So after this class, please try to read whatever I have said in the class about ADT. I have completed ADT and next algorithm characteristics. ఇక్కడ దాకా మీరు నోట్స్ లో ఏదైతే ఉందో అది చదవండి. See in notes ADT at least 2 times read. 2 times చదవండి, అప్పుడు మాత్రమే అర్థమవుతుంది. ADTని ఒక 2 times చదవండి, అప్పుడు మాత్రమే మీకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ algorithm characteristics is very simple. Just go through the algorithm characteristics. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? Are there any doubts? No ma'am. మహేష్, అర్థమైందా నీకు? Yes ma'am. చదువుతున్నావు అసలు? Yes ma'am. క్లాస్ అవ్వగానే రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తున్నాను మ్యామ్. నువ్వు మీ సబ్జెక్ట్ కదా మ్యామ్, ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నా మ్యామ్. బట్ టూ మచ్ గా లేదండి. అయితే సారీ మ్యామ్. మ్యామ్ హర్షిత్ బర్త్డే మ్యామ్, టుడే విష్ చేయండి మ్యామ్. హర్షిత్ బర్త్డే మ్యామ్, ప్లీజ్ విష్ హిమ్ మ్యామ్. ప్లీజ్ విష్ మ్యామ్. మీ విషెస్ కోసం చూస్తున్నాడు మ్యామ్. ఓకే ఎనఫ్. సాంగ్ పాడాలని అందరం కలిసి సాంగ్ పాడదాం మ్యామ్. ఏ మ్యూట్ యువర్ ఆడియోస్ ప్లీజ్. మ్యూట్ యువర్ please, ఆడియోస్. ma'am. అందరం కలిసి సాంగ్ పాడదాం మ్యామ్. షట్ అప్. మ్యామ్ డ్రమ్ములు కొడతాను మ్యామ్. మ్యామ్ వెళ్ళొద్దు మ్యామ్. ఓకే, టైమ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ రైట్? 3:40. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇనఫ్. విష్ చేసి వెళ్ళిపోండి మ్యామ్. అమ్మా నిజంగా బర్త్డేనా ఊరికే చెప్తున్నారా? మ్యామ్ నిజంగా మ్యామ్. నిజంగా బర్త్డేనే మ్యామ్ వాడిది. నిజంగా మ్యామ్. మ్యామ్ మీకు మ్యామ్ మీ వాట్సాప్ కి ఫోటో పెడతా మ్యామ్. ఓకే ఎనఫ్. హ్యాపీ బర్త్డే హర్షిత్. పాన్ కార్డ్ ఫోటో పెట్టాను. హ్యాపీ బర్త్డే హర్షిత్. మ్యామ్ స్టార్ట్ మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. మా వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ Ma'am, wish అవర్? చేయండి మ్యామ్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ అవర్? Fourth period, ma'am. హ్యాపీ బర్త్డే Sports టు period. యు. నెక్స్ట్ అవర్. We'll play in home, ma'am. చాముండేశ్వరి, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ అవర్? మ్యామ్ విష్ చేయండి మ్యామ్. Sports, ఏయ్, మీరు ఆగుతారా కొంచెం? Sports. స్పోర్ట్స్ We'll play in home, ma'am. ఓకే స్టూడెంట్స్, యు కెన్ లీవ్. ఓకే. Bye, ma'am. అరే Okay, ma'am. Bye, ma'am. హర్షిత్. హ్యాపీ బర్త్డే రా. హ్యాపీ బర్త్డే. అరే పాడండి రా. అరే పాడండి రా, రే పాడండి రా. సరే బీట్ Party. అరే. అరే సురేష్ గారిని స్టార్ట్